तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करणी। साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरणी। साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाए तरणी। जुगो जुग अटल शब्द गुरु ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਿਮਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 345 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਚੇਤੀ, ਬਾਣੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। देवा पाहन तारियले, राम कहत जन कसना तरे रहाओ। तारी लगन का बिन रूप को बिजा, व्याध अजामल तारियले। चरण बधिक जन तेऊ मुक्त भय, ओं बल बल जिन राम कहे। दासी सुत जन बिदर सुदामा, उग्र सैन को राज दिए। जपहीन तपहीन कुलहीन क्रमहीन, नामे के स्वामी तेऊ तरे। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਟੂਕ ਮਾਤਰ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਬੰਬਈ ਦਾ। ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਤਾਰਾ, ਪਿੰਡ ਨਰਸੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੀਂਬੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਕਾਲਿਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 1270 ਈਸਵੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਔਰ 1350 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਣਾ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨਾ ਤਰੇ। ਦੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ, ਮੰਨਣ ਦੀ, ਅਰਾਧਨ ਦੀ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੀ।
गुरु वर्गा गुरु दे तुल होर कोई देवी देवता नहीं। वो आपो अपनी उन्होंने अवस्था हो सकती है, कोई रब कह के पूजे, कोई परमात्मा कह के पूजे, उन्होंने अपनी सोच अपनी विश्वास है। लेकिन सारे देवी देवतियां बारे आप निंदा की गल नहीं। गुरु पातशाह ने जो वचन बख्शिश किए ने, माया मोहे सब देवी देवा। सो ਜਿਹੜੇ आप माया ਦੇ मोहे हुए ने, आप माया की फाही ਵਿੱਚ फसे हुए ने, आप माया के जाल ਵਿੱਚ फसे ने, ਤੁਹਾਨੂੰ मुक्त करने की समर्था नहीं रखते, परमात्मा ने मोटे तौर पर आप चेते रखना। तो इत्थे भी ਜਿਹੜਾ वचन है वो परमात्मा के परथाई है, देवा पाहन तारी अले। हालांकि प्रोफैसर साहिब सिंह होना ने जी व्याख्या की है, उन्होंने वो जड़ा रामचंद्र जी का लंका के समय पत्थर से राम लिख के वो वाली साखी कोरिलेट की है, मैं मेरा मन उन्होंने एक्सैप्ट नहीं करता। फिर मैं बेनती करदा निमरता सहित, तुसी सारे तुहाडी आपो अपनी मर्जी है, विश्वास है, तुसी किहड़ी जिहड़ी वर्शन है उन्होंने एक्सैप्ट करते नहीं करते। लेकिन मेरी अपना ये मनना है, विश्वास है कि बाणी की व्याख्या बाणी विचों बेहतर हो सकती है, उस तो उत्तम व्याख्या होर कितों नहीं हो सकती। मेरे विचार दे, किसी चिंतक के विचार दे, किसी विद्वान दे, किसी स्कॉलर के विद्वान के विचारों में ऊणता ही हो सकती है, खामी हो सकती है। जो गुरु पातशाह ने वचन बख्शिश किए हैं, आप वचन पढ़ते हैं, पशु प्रेत मुगध को तारे पाहन पार उतारे। पशुओं वाले मानसिक तल ते जीवन वाले मनुख, प्रेतां वर्गे भाव जिन्होंने कोई चढ़ी लथी का किसी का लेना देना नहीं, इहो ਜਿਹੇ मनुख जिन्हों बारे आप कबीर साहब का वचन पढ़ते हैं बाणी विच भी, जय कर साधन सेवीए हर की पूजा ना है ते नर मरहट सार के भूत वसें तिरनाए। इहो ਜਿਹੇ मनुख उन्होंने भी तारण की समर्था रखता है परमेश्वर का नाम। पशु प्रेत मुगध मूर्ख पाहन पत्थर वर्गे कठोर जड़े साढ़े सामने इतिहास मिसाल बेअंत पईयां ने। अपने सज्जन की मिसाल है, सज्जन शेख की, जड़ा वड टुक के मनुखों को लुटन लई जरा रती पर संकोच नहीं करता, इतना कठोर दिल है। और बेअंत मिसाल ने। सो गुरु के शब्द एको ही शब्द सुनिया सी उन्होंने, उजल कैहा चिलकना घोटन कालड़ी मस तोतियां जूठना उतरे सो क्यों तो वैसे। तो वो शब्द सुरत जोड़ के सुनिया सी। उस शब्द ने कला वरताई, वो अंदर का सारा जो वो माड़े चंगे काम सी सामने वो नंगे हो गए, प्रगट हो गए। उन्होंने लगा भी तो मेरे ते मुखातिब है, मेरे ते टुकदा चल नहीं लग पाया। सो इत्थे भी जो मेरा अपना मन मनदा है, मैं ये नहीं कह रहा भी प्रोफैसर साहिब सिंह की विचार में कोई ऊणता या कमी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैनू जो शब्द की विचार ढुकमी लगी वो यही है कि पत्थर वर्गे मनुखों भी तुसी जिहड़े अंदरों भिजे नहीं होंगे बिल्कुल, उन्होंने भी तुहाडा नाम तुसी तारण की समर्था रखते हो, तुसी तारदे हो। साढ़े सामने मिसालां ने बयान, राम कहत जन कस ना तरे। कहते राम का नाम लैके, राम भाव दशरथ का बेटा नहीं, परमेश्वर का नाम लैके कहते किहड़ा किहड़ा नहीं तरिया। और साढ़े सामने तो भगत बाणी विचों मिसालां ने, गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आठ दाम को शीपरो होयो लाखीना, गुणना तनना त्याग के प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरो पयो गुनी गहीरा। सारिया की मिसाल है, रविदास जी की, सैन जी की, तन्ना जी की, सारे भगतां की जिन्होंने लोग शूदर कहते सी, नीच कहते सी, जिन्हों के परछावे तो भी डरते सी। परछावा पै जाता सी, कपड़ियां सेहत समेत जाके इशनान करते सी। और वो कौशन करन लई जिवें डंगरां दे पशुआं दे गलां च टलियां बनियां हुंदियां ने, भी वो तुरन तां आवाज़ आ जाए पिछों कोई तुरिया जा रहा, उन्होंने ये ना हो डर के मैनूं सिंह मार देगा, कोई नुकसान कर देगा पशु। उन्होंने मनुखों के गलों में भी शूदरां दे टलियां पाइयां हुंदियां सी कि जा रहा है तो पता लग जाए उच्ची जात वाले नूं कि कोई शूदर आ रहे या डंगर आ रहे, पशु आ रहा, तो इस तो परे हो जाओ, आसे पासे लांभे हो जाओ। सो साहिब बख्शिश कर रहे हैं इत्थे जो भगत बाणी का शब्द है, राम कहत जन कस ना तरे। कस केड़ा केड़ा क्यों किमें नहीं तरिया, कहते सब तरे ने। तारी ले गनिका बिन रूप कुबजा। गनका वेशवा की मिसाल नौवें पातशाह ने बाणी च बहुत बारी दी है, होर भी थावां ते अजयमल और गनका की मिसाल। गनका वेशवा है जिहड़ी अपना जिस्म बेच के अपनी जिउणा जीवन यापन करती है। अजयमल ब्राह्मण है कुल का, लेकिन वो विचारी है, वेशवागामी है। सो दोनों जो इतिहास में मिसाल मिलती है भी किसी महापुरुष नाल सत्संगी नाल परमेश्वर के प्यारे नाल मिलाप हो जाता है, उन्होंने कुछ घड़ी सत्संग दियां घड़ियां करने का सुभाग समा प्राप्त होंदा है, उस तो मन प्रभावित होंदा है।
ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਜਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਵੇਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਰਾਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਰੀਲੇ ਗਨਕਾ ਬਿਨ ਰੂਪ ਕੁਬਜਾ। ਬਿਨ ਰੂਪ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਬਜਾ ਕੁਬੀ ਕੁਰੂਪ। ਇਹ ਕੁਬਜਾ ਕੰਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੁਬ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਇਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਲਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਇਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਾਲੋ ਮਾਨਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੁਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਤਾਰੀਲੇ ਗਨਕਾ ਬਿਨ ਰੂਪ ਕੁਬਜਾ ਬਿਆਦ ਅਜਾਮਲ ਤਾਰੀਲੇ। ਅਜਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਐਡਵਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭੋਗਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਜਿਉ ਨਾਰੀ, ਨਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਵਿਖ ਖਾਟੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਔਗਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਔਗਣ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਔਗਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਨ ਲੜੈ ਗਿਰਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੀ। ਔਗਣ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਗੁਣ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪਪੂਲਰ ਕੋਟ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਬਲੈਕ ਕਲਾਊਡ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਿਲਵਰ ਲਾਈਨਿੰਗ। ਹਰ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਰਸੈਪਟ ਹੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੋੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਣ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਗੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਸੰਵਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਦ ਅਜਾਮਲ ਤਾਰੀਲੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸ਼ਵਾਗਾਮੀ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਜਾਮਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਚਰਨ ਬਦਿਕ ਜਨ ਤੇਊ ਮੁਕਤ ਪਏ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੁਰਬਾਸਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ, ਜਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਦਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿਰਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਮਾਰਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਿਨ ਰਾਮ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਰਕੇ, ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ, ਟਿਕਾ ਕੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖੋਂ ਹਰ ਹਰ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਗੋਡ ਗੋਡ, ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਕਰੇ,
ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਾਣੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕਟਿਕੀਆਂ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਮਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉਪਰ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਔਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਸਿਮਰਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜਪਨੀ ਕਾਠ ਕੀ ਕਿਆ ਦਿਖਲਾਵੇਂ ਲੋਏ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਇਹ ਜਪਨੀ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਿਨ ਰਾਮ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਰਾਧਦੇ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ, ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਅਤ ਦੀ ਅਟਮੋਸਟ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 12 ਮਾਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ, ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇਜਣ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਅਮੋਲਕ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ, ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਜਸ ਵਖਰ ਲੈ ਚਲੋ, ਸਭ ਦੇਖੈ ਪਤੀ ਆਏ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਢੀਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਿਨ ਰਾਮ ਕਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਜਨ ਬਿਦਰ, ਸੁਦਾਮਾ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਦੀ। ਬਿਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਰਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੜੀ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਜਨ ਬਿਦਰ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਬਿਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਦਰੀ ਸੁਦਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਪਾਠੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਉਗਰਸੈਨ ਇਹ ਕੰਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾਤਾ ਤੇ ਆਪ ਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਬਲਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਸ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਉਹ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਉਗਰਸੈਨ ਨੂੰ। ਉਗਰਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਦੀਏ, ਜਪਹੀਨ ਤਪਹੀਨ ਕੁਲਹੀਨ ਕਰਮਹੀਨ, ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇਉ ਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਪ ਤੋਂ ਸਖਣੇ, ਤਪ ਤੋਂ ਸਖਣੇ, ਚੰਗੇ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਨੀਚ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ 24 ਕੁੰਟ ਮਾਨੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਧੰਨਾ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਦਨਾ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਸੈਣ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲੀ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ
ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਦ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨੀਚੈ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਉਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਕਰ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਕਿੱਲੇ ਘੱਟ ਕੇ ਲੱਕੜੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਰਾਸੀ ਹੈ। ਮਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੋਈ ਵੈਣ ਪਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਨ ਤਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੁੜ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੀ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਖੱਟਾ ਘਾਲੇ ਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਪਹੀਨ ਤਪਹੀਨ ਕੁਲਹੀਨ ਕਰਮਹੀਨ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਸੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਔਰ ਵਿਵਚਾਰ ਤੋਂ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਦਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਲੇ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨਾ ਤਰੇ। ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ, ਦੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ। ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਹੈ। 10-10, 20-20 ਹਜ਼ਾਰ, 40-40, 25-25, 31-31 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਗੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕਨਵੇਸ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 94 ਦੇ 5-7 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਪੂਲਰ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਐਸੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਗ ਰਾਗਨੀ ਡਿਬ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਉਨ ਹਰ ਪੇ ਕਿਆ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਭਲੇ ਨੇ ਭਲੋ ਭਲੋਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੀਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੇਵਲ ਸਾਜ਼ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਸਰਗਮਾਂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੇੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਸ ਪਰਸੈ ਪਾਰਸ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਖਾਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਵ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਜੰਗ ਖਾਦਾ ਲੋਹਾ ਉਹ ਚੁੱਕੋਗੇ ਉਹਨੇ ਧੂੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਪਾਰਸ ਚੰਦਨ ਹੈ ਤਿਨ ਹੈ ਏਕ ਸੁਗੰਧ, ਤੇ ਮਿਲਤੇ ਉੱਤਮ ਪਏ ਲੋਹ ਕਾਠ ਨਿਰਗੰਧ। ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਲੱਕੜੀ ਕਾਠ ਚੰਦਨ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੰਗ ਖਾਦਾ ਲੋਹਾ ਉਹ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਰਸ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਸ ਪਰਸਿਆ ਪਾਰਸ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਯਤੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਔਰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੈਂਡਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਕਰਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਜੀਵ ਗਾਉਂਦਾ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਲੇ, ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰੀਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮੈਂ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਲੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਵਿਛਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਪਏ ਸਰੋਤੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਗਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਪਏ ਸਰੋਤੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮੂਰਖ ਜੀਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਲ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ। ਮੇਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਚਕ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਚਿਤ ਆਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੇ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜੀਆਂ, ਐਬਸਰਡ ਜੀਆਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ।
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਪਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਵੇਰੇ, ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਸੋ ਉੱਦਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ, ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਜ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੈ ਚਿੰਤ। ਉਦਮ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਕੀਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਰਤ ਔਰ ਕੀਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਾਧੂ ਜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਔਰ ਕੀਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ ਢੋਈ, ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਨਾ, ਸਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ, ਚੂਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾ। ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਠੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੋਮ ਦਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਪਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਪਰਤੱਖ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਹੈ। ਤਾਰੀ ਲੈ ਗਨਕਾ, ਜਦੋਂ ਗਨਕਾ ਵਰਗੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਰੂਪ ਕੁਰੂਪ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਂਡਸਮ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਰੂਪ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤੁਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਿਰਤਕ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੀਦਾ ਤਿੰਨਾ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾਉ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਘਨੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਵਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੌਰੀਬਲ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰ ਕੇ ਭੂਤ ਵਸੇ ਤਿਨ ਮਾਏ, ਜੇ ਕਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਏ ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਨਾਏ, ਤੇ ਕਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਉਜਾੜ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਿੰਨੇ ਹੈਂਡਸਮ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ ਇਹ ਮਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਚੋ ਹਰ ਤਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਘੜੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਗਵਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ, ਪਾਪ ਕੱਢੈ ਧੋਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਟਿਓ ਖਰੇ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਪਤ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਗਨਕਾ ਵਰਗੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੂਪ ਕੁਬਜਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਔਰ ਤਨ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਵਿਭਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਅਜਾਮਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जब देखो तब तू। और मंजिल भी साडी यही है कि सानू पता होनी चाहिए ਅਸੀਂ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं जगत ਤੇ, क्यों मालिक ने भेजा, कित्थों आए हैं ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਗਾਈਡ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੁੱਲਕ ਬਚਨ ਹੈ। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि हो। हरि दा जन बिल्कुल इन बिन हूबहू एग्जैक्टली हरि वर्गा ही होना चाहिए। वो निराकार है, असी आकार वाले, बस इन्ना फर्क है। लेकिन गुणा करके असी इन बिन गुरु परमेश्वर वर्गे हो सकते हैं। ये गुरु दे शब्द की बरकत बख्शिश है। गुरु साहब ने बचन बख्शिश किया, मैं फिर बहुत बारी रिपीट करदा, लेकिन मैनूं इस तो उत्तम मिसाल मिलती नहीं। जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल के लाल। कहते जिन्होंने भी उन्होंने जपिया हरि नूं, वो हरि हो गए। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम तिह जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। बिल्कुल ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ। ਚਰਨ ਬਦਿਕ ਜਨ ਤੇਉ ਮੁਕਤ ਪਏ, ਭਾਵ ਅਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਭਜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਿਆ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਹੁਕਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਜਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਖੋਜਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਸਲੇਟ ਤੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਬੁੱਕ ਤੇ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਲੈਜਰ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਿਲਤਾ ਜਨਮ ਕੋ ਭਾਂਤੀ, ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਦ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਢਹਿ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ, ਕਨਫੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੋ ਪਾਓ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਤਾਂ ਮਨ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦੇਖ ਕੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਆਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬੇਅੰਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਸਿੰਦੀ ਮਾਂ ਪੇਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ।
ਅੰਤਰ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਕਣ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰਾ, ਬਿਨਸੈ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਵ, ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਚ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਦੀ, ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਦੀ। ਠੋਕਰ ਠੇਡਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਣੇ ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡੋਲਣ ਦੀ, ਭਟਕਣ ਦੀ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾਹੀਂ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਕੂੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸ਼ਬਦ। ਨਾਮ ਜਪਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਐਸਾ ਕਵਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਪ ਪਹਿਰ ਸਨਾਹ, ਕੋਟ ਆਵਜ ਤਿਸ ਬੇਦਤ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਗੇਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਵੈਸਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਚਰਨ ਬਦਿਕ ਜਨ ਤੇਊ ਮੁਕਤ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਦਾਸੀ ਸੁਤ ਜਨ ਬਿਦਰ ਸੁਦਾਮਾ, ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁਦਾਮਾ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਦਾਮੇ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਔਰ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਫਾਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਭੇਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੁੱਖੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਵੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਚਾਵਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਡੰਡੌਤ ਕਰ, ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹਰਜੀ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਰੀਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਰੀਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੈ, ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਇਨਵੇਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਭਟਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਣਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੀ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਕੀਏ, ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਨ ਦਾਤੇ ਦੀ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਪਾਲ, ਗੋਵਰਧਨ, ਮਾਧੋ, ਮਾਧਵ, ਕੇਸ਼ਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਲਣੇ, ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਕੂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀ, ਗੋਪਾਲ, ਗੋਬਿੰਦ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੋਵਰਧਨ, ਕੇਸ਼ਵ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਰਾਵਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ ਸੋ ਵੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਵਰ ਹੋਈ ਕਰ ਕੀ ਜੋਏ ਗਵਾਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਆਇਆ।
ਤੇ ਸਾਧੋ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਆਇਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਵਰਧਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ, ਕੇਸ਼ਵ ਵੀ, ਕੇਸੋ ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀਏ ਨਾ ਸੋਈਏ ਆਸਾਰ, ਅਨਾਥ ਦਿਵਸ ਕੇ ਕੂਕਨੇ ਕਬੂ ਕਾ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਆਏ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਰੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਾਰੇ, ਮਹੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਦੁਰਗਾ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਆਏਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ ਕਾ ਕੋਰੇ, ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਗਰਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਦੀਏ, ਔਰ ਕੰਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕੰਸ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਦਵਾਇਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਔਰ ਜਪ ਤੋਂ ਤਪ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੀਵੀਂ ਕੁਲ ਚ ਜਨਮੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚਮੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਚਮੜਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਢੋਣਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਰਤ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਕਮੀਨੇ ਜਾਂ ਨੀਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਕੰਬਜ਼ਾਤ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੀਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੀਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ, ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਕੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੁਲ ਗੋਤ ਜਾਤ ਵਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ, ਰਾਮਦਾਸੀਏ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਟਿਲ ਦੁਤਕਾਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੀਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੋ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ ਜੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵੇਲੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਤੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਉਸ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਲਪਮਤ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਮੂਰਖ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਕੀੜੇ ਕਰਮ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਦਾਸ ਸਭ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇ, ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਵੀਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ